पहले दोस्तों अज साडे नाल सामल धामी ने जिन्हां दा दूसरा नाम डॉक्टर चरण पुष्पिंदर सिंह आ। सामल धामी उन्हां दा साहित्यिक नाम। सामल धामी उन्हां दी कई पछाणां ने। एक पछाण उन्हां दी अध्यापक वजों आ, एक होर पछाण पंजाबी दे सथापत कहानीकार वजों आ, ते एक होर महत्वपूर्ण ते गौलणयोग पछाण पार्टीशन बंटवारे नाल संबंधित उन्हां दे काम करके आ। अज की गलबात दे विच असीं उन्हां नाल उन्हां दी इसे पछाण दे हवाले नाल गल करांगे, उन्हां दे इसे काम दे हवाले नाल गल करांगे। उन्हां ने 47 नाल संबंधित बंटवारे नाल संबंधित 900 के करीब मौखिक वरतांत वीडियो रूप दे विच, आडियो रूप दे विच इकत्तर कीते ने ते हुणे उन्हां इंटरव्यूज़ के आधारित कहानियां की किताब दुखड़े सन 47 दे NVD वालों छप के सामने आई है। उस किताब के हवाले नाल ते बंटवारे के संदर्भ दे विच असीं उन्हां नाल कुछ गल्लां बातां करांगे। सामल तुहाडा स्वागत है। मेहरबानी। सामल पहला ये दसो कि बंटवारा तुहानूं क्यों महत्वपूर्ण लगदा, इस ते काम करना क्यों महत्वपूर्ण लगदा, खास तौर पर जदों 75 तो भी ज़्यादा साल बीत गए। हाँ, इसी मतलब 75 सालों के विच जिहदा जवाब पिया। इस वेले बहुत घट बजुर्ग बचे ने जी, बिल्कुल वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव विच ने जिन्होंने 47 नूं पिंडे हंडाया जां लोकां नूं उजड़ते वेख्या जां खुद उजड़ के आए। इस वेले मेरे मन दे विच हर रोज़ एक खौफ जिहा रहिंदा कि जिद्दां ना जी पतझड़ दे विच दरख्तां तो पत्ते झड़दे आ, इस तरह वो चश्मे दी गवाह साडे हत्थां चों निकल रहे आ। यही मेरा एक फिक्र आ कि असी भी चल जाना, समय ने बीतते जाना, आउण वालियां नस्लां ने सोचना कि कदी पंजाब एक हुंदा सी, पंजाब दे विच लकीरां पै गईयां ते उस लकीरां दे जिहड़े गवाह सीगे कि उन्हां नूं किसी ने गौलिया, कि उन्होंने किसी ने उन्हां नूं पुछया कि तुसीं किस तरह वसदे सी, किस तरह तुहानूं उजड़ना पिया, मुड़ के अपनी राख चों तुसीं किवें उगे। ये सारे सवालों के जवाब लैण लई मैं पंजाबियों कोल जाना ते ये विशा मैनू इस करके भी ज़्यादा फड़दा आ कि साडे पंजाब दे विच इस तों वड्डी घटना कोई नहीं हुई और दुनिया दे विच एड्डी वड्डी हिजरत कोई नहीं हुई। कारण भावें कुछ भी होण, साडे पंजाब ने बहुत वड्डा 47 दे विच दुखांत हंडाया ते मैनूं लगदा भी हरेक पंजाबी नूं इहदा दर्द भी रखना चाहिदा, इहदी सूझ भी चाहिदी आ ते ये भी समझ लेना चाहिदा कि जिहड़ा असीं निक्के निक्के भेद भाव जां धर्मां दे विखरेवें अपनी जिंदगी दे विच एवें इन्हां नूं वड्डे बना लैंदे आ, कई वारी ये फिर लकीरां दा कारण भी बन जांदे आ और आम लोकां नूं इहदा जिहड़ा खमियाजा बहुत भुगतना पैंदा है। सामने तो तुसीं ठीक कहा कि सानूं उन्हां दी गवाही साਂਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, उन्होंने किस तरह हंडाया कि वो भी चीज़ साडे तो ध्यान मंगदी है कि असीं उन्हां दे घट्टो घट्ट दुख सुख नूं एक्नॉलेज कर सकीए जी। पर ये केवल उन्हां लई नहीं हैगा, जदों असीं ये काम कर रहे हैं बिल्कुल ये साडे लई भी है जी, साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां लई भी है कि वो भी हक रखदियां ने कि तुहाडे भूत दे विच की वापरिया सी, सानूं पता होना चाहिदा जी। ते इसे गल नाल जोड़दे होए मैं तुहाडे तों ये पुछना चाहुंदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਵਰਤਾਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪਊ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡੇ ਜਾਂ ਰੂਹ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 47 ਦੇ ਬਰਤਾਂਤ 47 ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਹਰੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਆ, ਲੋਭ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 47 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਜੇ 47 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ 47 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 84 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ 47 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਆਲੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਲਬ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਲਬ ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟੁੰਬਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੀਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਵਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਖੈਰੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਖੋਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਆ ਚੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਉੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਜਰ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਅਤੇ ਚੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਮਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਾਂ? 30 ਚੱਕ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਰਾਂਗਣਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਚੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਢਲਾਡੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੀ ਕਹਿੰਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 47 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਉਸ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਬ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਵਸੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 47 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਦਖਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 47 ਚ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਵੱਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਢੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਜੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 47 'ਚ ਹੰਢਾਈ, ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀਪਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਉਹ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਖੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਣਸੁਲਝੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਦਲਦਾ,
ਕਦੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੜ ਅੱਧ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਪਰਜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਸਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜੇਹਲਮ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਇਵਨ ਲਾਹੌਰ ਵੀ, ਚਲੋ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਲੇਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ, ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਜਾੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਤ ਸੀਗੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਲ ਇਨ ਵਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਧ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਿਸਣਗੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਸਿਫਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਭਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਸ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੁਲ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਭਰੇ ਵੀ ਆ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੀਮਿਤਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਆ, ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਨਵੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋੜੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਸੀ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬੇਵਸੀ ਐਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ,
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦੇ, 3-3 ਦਿਨ ਬਰਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਐਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 47 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪੂਲਰ ਆਰਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਚੁੱਕੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ 47 ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਪਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰੇਕ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਆਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ, ਨਿੱਘ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5-7-8 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 47 ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੰਘਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਜੱਦੀ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਉਹ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਚੇਤਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਰਸਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆ, ਵੈਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਆ ਲੋਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਗੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 47 'ਚ ਘਰ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸਮੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲਵਾਰਸ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, 47 ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸ਼ੀਪੁਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੰਗੇ ਤਾਂ USA 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੋੜ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆ, ਲਹੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਟ ਖੋਈ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕਹਾਣੀ। ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ
ਧਰਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਮਲ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਨਾਇਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਇਕਤਾ ਦੇ ਉਹਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਟੋ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਪਿਘਲੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘਿਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪਾਨਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਖਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ, ਕੋਮਲਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਸਪਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਘੜਨਾ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਵਾਪਰੂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੂਬਹੂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਜੇ 600 ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਆ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਆ, ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਆ, ਪੀੜ ਵੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 47 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿਤਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਯਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 2011 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 11 ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਟ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10,000 ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਹਿਮ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਥਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਤੱਤ ਸੀ, ਬਟਵਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝਠਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਮੇਰੇ ਫੋਟਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਦਦ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੇਮਪੁਰ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਲੇਮਪੁਰ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ 47 'ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਰੁਚੀ ਆ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਰਿਹਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਹਲੂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੋਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਖੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਖੋਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਈ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੰਢਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਣੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਆ ਥੱਥਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਧਰ ਮਸੀਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਬਹਿਰਾਮ ਛੇਸਤਾ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢਿੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਕਬਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਮਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਹਾੜੀ, ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਮਾ ਉਕਰਿਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਲੇਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਲਾਇਲਪੁਰ 'ਚ ਡੰਡੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਡੰਡੇਵਾਲ ਨੇੜੇ ਠਾੜ ਚੱਕ ਲੀੜਾ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰਬਦਿਆਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਰਾਜਪੂਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰਬਦਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਠਾੜ ਚੱਕ ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਢਿੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਨਿਭਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਛਾਣਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਅੜਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15% ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੜਚਣਾਂ ਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਯਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਤਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਵਨ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦੁੱਖੜੇ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਬੱਬ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਗਵਾਚ ਗਏ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀੜਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ 47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਊਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇ, ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ? ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 47 ਦੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂ 84 ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੁੱਖੜੇ ਸੰਨ 47 ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।